माय डियर स्टूडेंट तुम सब केमी अच्छ आशा कर समस्ते भल कौन करवा पंचम श्रेणी सामाजिक विज्ञान चैप्टर 3 खाद्य रहस्यर प्रश्नोत्तर आलोचना करें पे तुम मैंने चैप्टर 1 चैप्टर 2 देखी नथिले वीडियो सेक्शन देखिए तुम्हें ना प्ले लिस्ट को देख बा मैथ जदि चैप्टर देखी ना मैथ चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर 5 मुझे कर सारी वीडियो देखिपर अलग तो इंग्राजी देखी ना जेकोसी विषय देख सब विषय अलरेडी वीडियो कर सारी आज कौन कर पे सामाजिक विज्ञान चैप्टर 3 खाद्यर रहस्य देख खाइबार कौन सब रहस्य अच्छे खाद्य किपर नष्ट हुए किपर खाद्य को आम संरक्षण करवा देख जेकोसी आम गोटे जिनस मन साधारणतः गोटे आणुचे माछ तो माछ कौन करूँ तो फ्रिज में रखुचे खाइबापे किंतु जितेबाला बेसी रखा कौन कर सुखुआ कर दूचे खरार दे कौन कर सुखुआ करदे सुखुआ करदेला आम कर सुखुआ रांधि चचड़ी कर भजा कर आम खाऊचे तो आज पढ़ा खाद्य खाद्य किपर नष्ट हुए खाद्य को संरक्षण करवा तार प्रश्नोत्तर मुझे डिटेल्स आलोचना भी गोटे 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 प्रश्नोत्तर करी पे भिडियो भल लगे लाइक कर सेयार कर सांग सहित सेयार कर आउ गोटे कथा जो मैंने ऑनलाइन क्लास करवा चाहो 29 टंका मासक दे मो पाखे ट्यूशन पढ़ो ऑनलाइन मुझे कौन करी तुमको पीडीएफ फाइल देदेवी जोटा बुझीपार लाइव क्लास आसिक वीडियो कर बुझेबी ओके तुम जहाँ डाउट थी मत केवल 29 टंका मासक तुम ट्यूशन पैसा दे तुम ट्यूशन पढ़ी पार जेकोसी प्रथम श्रेणी ठार 10वीं श्रेणी पर्यंत ओके तो जीवा आज प्रश्नोत्तर आलोचना करवा तेनाली तुम यहाँ पढ़ ओके मु प्रश्नोत्तर पढ़ाऊँगी तुम निजे रिडिंग मानी देख कौन सब पाठ दे तो आम प्रश्नोत्तर को जी देख लेख आरंभ कर तुम प्रश्न ये आरंभ हो कौन आरंभ देख खाद्य नष्ट होबार कारण कौन हो पारे जे खाद्य जे नष्ट हुए पिला माने तार कारण तुम्हें कौन हो पारे लिख एठी लिख पिला माने खाद्य रे लिखि दे पिला माने खाद्य टिके ऊपर को लिखि दे धरिबनी एठी लिखि दूची मु उत्तरटा अते लिखिबो खाद्य रे अणुजीव बढ़िबा द्वारा खाद्यर अणुजीव बढ़िबा द्वारा कौन होता है खाद्य नष्ट होता है खाद्य अणुजीव बढ़िबा द्वारा खाद्य कौन होता है पिला माने नष्ट होता है खाद्य कौन होता है पिला माने नष्ट होता है लिखिबो खाद्य रे अणुजीव बढ़िबा द्वारा खाद्य नष्ट हो जाए फास्ट लिखि दो तापर कौन लिखिबो एही अणुजीव माने कौन लिखिबो एही जीवाणु मानंकु बढ़िबा पाई ए जे जीवाणु मानक नष्ट करता है ए जीवाणु बढ़िबा पाई कौन दरकार है पिला माने पानी दरकार होता है देख बुझी देवी मु लिखि दे कि पानी वायु एवं सठिक तापमात्रा आवश्यकता देख ठीक थाए तो बुझे तुम आंसर वो बुझेदेवी प्रश्न कौन दूची लेख खाद्य नष्ट होबार कारण कौन हो देख खाद्य साधारण तुम गोटे चिंता कर तुम्हें आज आनल गोटे पाउँ रुटी ओके पाउँ रुटी आनल बा बिस्कुट आनल तो बेसी दिन तो रही पाउँ रुटी तो डेट था जो लिखाई थो तुम 5/6/2026 रु लिखाई के लिखाई 9/6/2025 5-6 दिन डेट थाए 5-6 दिन पार मैंने खाई पारे फिम्पी हो नष्ट हो पचिज सड़ीज से फल भी से नष्ट होता है जेकोसी पदार्थ तो कौन लिख प्रथम उत्तर खाद्य भल शुण अणुजीव बढ़िबा खाद्य अणुजीव बढ़िबा द्वारा खाद्य नष्ट होता है खाद्य जो बढ़ी अणुजीव नष्ट करता है जीवाणु मानंकु जीवाणु मानंकु कौन जीवाणु मानंकु बढ़िबा पाई जीवाणु को बढ़िया पाई पानी कमा वायु
ଏବଂ ସଠିକ୍ ତାପମାତ୍ରାର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଏଇ ଯେ ଜୀବାଣୁକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ହେଇଥାଏ, ପାଣି ଦରକାର। ଦେଖ ଗୋଟେ ପାଣି ପକାଇଦେବ, କିଛି ଦିନ ପଚିଯିବ, ବାୟୁରେ ରଖିଦେବ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତାପମାତ୍ରା ଖରାରେ ରଖିଥିବ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଏହିପରି ଦରକାର ହେଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? କ୍ରମ କ୍ଲିୟର ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମର ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର କ'ଣ ଅଛି, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ଦେଖିଦେବା। ଏସବୁ ଚିତ୍ର ଦିଆହେଇଛି, ଦେଖିବା ଏବଂ ଲେଖିବା। କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଦେଖ, ନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ବର୍ଷ ସାରା ରହିବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଖରାରେ ଶୁଖାଯାଏ? ଦେଖ, ନଷ୍ଟ ନ ହେବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଖରାରେ ଦେଇକି ଶୁଖାଯାଏ? ତୁମେ ଜାଣିଛ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଶୁଖାଯାଇଥାଏ? ତ ଆନ୍ସରଟା ମୁଁ କହୁଛି କ'ଣ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଏଠି ଲେଖିବ ଉତ୍ତର। ଉତ୍ତର କ'ଣ କ'ଣ ହେବ? ଆଚାର ଖରାରେ ଦିଆଯାଏ, ଯେଉଁ ଜାଣିଛ ଆଚାର କାଚରେ ରଖିକି ଖରାରେ ଆଚାର। କମା ଦେବ ପାମ୍ପଡ଼, ପାମ୍ପଡ଼ ବି ଖରାରେ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ ଦିଆଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଶୁଖୁଆ ଦିଆଯାଏ। ପାମ୍ପଡ଼ ପିଲାମାନେ କମା ଦେଇଦେବ, କମା ପାକେଇଛି। ଏଟା ଶୁଖୁଆ ବି ଖରାରେ ଦିଆଯାଏ, ଶୁଖୁଆ ଲେଖିବ। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ମୁଗକୁ ଦିଆଯାଏ, ବିରିକୁ ଖରାରେ ଦିଆଯାଏ, ଆଉ ବଡ଼ିକୁ ଖରାରେ ଦିଆଯାଏ, ବଡ଼ିକୁ ବି ଖରାରେ ଦେଇକି ରଖାଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ ଖରାରେ ଦେଇକି ରଖାଯାଏ? ମଟରକୁ ଖରାରେ ଦେଇ ରଖାଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିଥାଏ ତୁମେ ଜାଣିଛ? ତୁମଙ୍କର ହଁ ଟିକେ ଲଙ୍କାକୁ ବି ଖରାରେ ଦେଇକି ଶୁଖିକି ରଖାଯାଏ। ଓକେ, ଏତିକି ଲେଖିଦେବ, ବୁଝେଇଦେଲି। ଦେଖ ଆଉ ଥରେ ତୁମକୁ କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। କ'ଣ ଦେଇଛି? ନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ବର୍ଷ ସାରା ରହିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଖରାରେ ଶୁଖାଯାଏ? କ'ଣ ଖରାରେ ଦେଖାଯାଏ? ଆଚାରକୁ ଖରାରେ ଦେବ। ଦେଖ ତୁମ ଆଚାର କରିଦେଲେ, ତେଲ ଦେଇକି ଆଉ ଆମ୍ବ ଦେଇକି ଯାହା ଜିନିଷ ଦେଉ ଆଚାର କରିଦେଲେ, ତାକୁ କ'ଣ କର ତୁମ ଦେଖିବ କାଚଟାକୁ ତା ଢାକୁଣାଟାକୁ ଖୋଲିକି ଖରାରେ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୁଣି ନହେଲେ ଭିତରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ପାମ୍ପଡ଼ ବି ଖରାରେ ଦିଆଯାଏ ହେଲା। ଶୁଖୁଆକୁ ବି ଖରାରେ ଦେଇ ନହେଲେ ବାସିଯିବ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ପଚିଯିବ, ସଡ଼ିଯିବ। ମୁଗକୁ ବି ଦେଖ, ତୁମେ ମଟର, ତୁମ ମା ମଟର କିଣି ଆଣନ୍ତି, ବୁଟ କିଣି ଆଣନ୍ତି, ଦେଖ ଖରା ଦେଇ ନହେଲେ ପୋକ ହେଇଯିବ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିବ ଚାଉଳକୁ ବି ରଖାଯାଏ ଖରାରେ। ଚାଉଳକୁ ବି ଲେଖିପାରିବ ତୁମେ, ଚାଉଳକୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଚାଉଳକୁ ବି ଖରା ଦେଇ ରଖାଯାଏ। ବିରିକୁ, ବଡ଼ି ଯେ ଖାଉଛ ତୁମେ, ବଡ଼ିକୁ ଖରା ନେଲେ ପୋକ ହେଇଯିବ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ମଟରକୁ ଖରା ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଲଙ୍କାକୁ ଦେଖିବ, ଲଙ୍କାକୁ ଶୁଖାଇ ଖରାରେ ଦେଇ ତାକୁ ରଖାଯାଏ, ନହେଲେ ସେ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଫିମ୍ଫି ପଡ଼ିକି କଳା ପଡ଼ିଯିବ। କ୍ଲିୟର? ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟକୁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଟା ହେଲା ତୁମର ଦେଇଛି, ଆମ୍ବରୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରି ତାହାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିଯାଉ। ଦେଖ, ଆମ୍ବରୁ କେଉଁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ତାକୁ ଲେଖିବା। ତଳେ ଥିବା ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖିବା। ଆମ୍ବରୁ କ'ଣ ହୁଏ ପିଲାମାନେ? ଆଚାର ହୁଏ। ଲେଖିବ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହୁଏ ପିଲାମାନେ? ଆମ୍ବର ପାମ୍ପଡ଼ ଲେଖିବ। ଆମ୍ବର ବି ପାମ୍ପଡ଼ ହୁଏ ପିଲାମାନେ। ଆମ୍ବ କହିଦେଉଛି, ଆମ୍ବ ପାମ୍ପଡ଼ ହୁଏ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ଆମ୍ବ ପାମ୍ପଡ଼ ଗଲା। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଆମ୍ବ ଚଟଣି ହୁଏ। ଆମ୍ବ ଚଟଣି ଆମ୍ବ ଚଟଣି ହେଲା। ଆମ୍ବୁଲ ହୁଏ। ଆମ୍ବୁଲ। ତ ବୁଝିପାରିଲ କ'ଣ କ'ଣ କହିଲି? ମୁଁ ଆଗେ କହି ତାପରେ ତଳକୁ ପୁଣି ଯିବି ଅଛି। ଆମ୍ବରୁ କ'ଣ କ'ଣ ହୁଏ? ଆମ୍ବରୁ ତୁମର ଆଚାର ହୁଏ, ମା ତ ଆଚାର କରନ୍ତି। ଆମ୍ବରୁ ଆମ୍ବ ପାମ୍ପଡ଼ ହୁଏ ପିଲାମାନେ। ଆମ୍ବରୁ ଗୋଟେ ପାମ୍ପଡ଼ ହୁଏ। ଆମ୍ବର ଚଟଣି ହୁଏ, ଚଟଣି ଖାଇଛ ତୁମେ। ଆମ୍ବର ଆମ୍ବୁଲ ହୁଏ ହେଲା। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ଆଉ କେତେଟା ରହିଲା? 2-3ଟା ରହିଲା, କହିଦେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ଆମ୍ବ ଜାମ୍ ହୁଏ। ଆମ୍ବ କ'ଣ ହେବ? ଜାମ୍। ଆମ୍ବରୁ କ'ଣ ହେବ? ଜାମ୍ ହେବ, ଜାମ୍ ତିଆରି ହୁଏ। ଆଉ ଲେଖିବ ଆମଚୁର ପାଉଡର। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିବ ଆମଚୁର ଗୋଟେ ପାଉଡର ହୁଏ। ଆମଚୁର ପାଉଡର, ଆମଚୁର ପାଉଡର। ବା ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଶୁଖିଲା ଆମ୍ବ ଗୁଣ୍ଡ ବି ଗୋଟେ ହୁଏ। ଶୁଖିଲା ଆମ୍ବ ଗୁଣ୍ଡ। ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ କହିଲି ହୁଏ। ଦେଖ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି। ଆମ୍ବରୁ ଆଚାର ହେଲା, ଆମ୍ବ ପାମ୍ପଡ଼ ହେଲା, ଆମ୍ବ ଚଟଣି ହେଲା, ଆଉ ଆମ୍ବୁଲ ହେଲା, ଆମ୍ବ ଜାମ୍ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ କହିଲି ପିଲାମାନେ? ଆମ୍ବ ଜାମ୍ ପରେ କ'ଣ କହିଲି? ଆମଚୁର ପାଉଡର ଅବ୍ଲିକ୍ ଦେଇଦେବ, ଗାର ଦେଇଦେବ, ବା ଶୁଖିଲା ଆମ୍ବ ଗୁଣ୍ଡର ବି ହେଇଥାଏ। ଓକେ, କ୍ଲିୟର? ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ଦେଖିଦେବା। ଦେଖ, କାର୍ଯ୍ୟ 2 କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ ଦେଖ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ନା କ'ଣ? ଆଉ ହଁ, ଏଇଟା ଅଛି। ଏଇଠି ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି? କାର୍ଯ୍ୟ 2, ଏକ ଟମାଟୋ ନିଅ। କ'ଣ ନେବା? ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ନେବା। କି ନେବା? ଟମାଟୋ ନିଅ।
ଟମାଟୋ ନେବା, ଏହାକୁ ପତଳା କରି କାଟ। ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ନେଇ ନେବ ତୁମେ, ଟମାଟୋ ଗୋଟେ ପତଳା ପତଳା କରି କ'ଣ କରିବ, ପତଳା ପତଳା କରି କାଟିବ। ଓକେ, ପତଳା ପତଳା କରି କାଟିବ। 2 ନମ୍ବର, ଟମାଟୋର ଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ପଡ଼ୁଥିବା ସ୍ଥାନକ ଗୋଟେ ଟ୍ରେ ନେଇ ନେବ। এই যে ତାକୁ କୋଟି କୋଟି করে କାଟଛ ନା ପିଲାମାନେ, এইଗୁଡ଼ିକୁ ଏଇ କୋଟି କୋଟି ପିସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କୋଟି କୋଟି ପିସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖରାରେ ଟ୍ରେରେ ଦେଇଦେବ। 3 ନମ୍ବର, କିଛି ଦିନ ପରେ ତୁମେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ? ଟମାଟୋ ଭଳି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛ? ଦେଖ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ତୁମେ, ଆମେ ଚିନ୍ତା କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଲେଖିବ ଏଠି। କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଏଠି ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ। ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିଦିଏ ତାପରେ କହିଦେବି, କାହିଁକି ଜାଗା ତ ଅଲରେଡ଼ି ନାହିଁ, ଟିକେ ଉପରକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିଦିଏ। এইটি ହେଲା আমার প্রশ্নর উত্তর লেখিবা। কোণ দিয়েছি 3 নম্বর, এটা লেখছি ট্রে। আমি প্রথমে কাটিদেলু, এটি প্রথমে মু টমাটোটাকে লেগে টমাটো নেই কাটি দিয়েছি, তারপরে ট্রেরে মু কোণ করছি শুখাই দিয়েছি, শোইলা। এক গলা 2 গলা। 3 নম্বরে কোণ দিয়েছি কিছু দিন পরে টমাটোরে তুমি କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ? ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ତାହାର ଆନ୍ସରଟା କହିଦେବି। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ଏଠି 3 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର କହୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଖିବ ଟମାଟୋ ଟମାଟୋ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ, ଟମାଟୋ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବି। ତାପରେ ଦେଉଛି ଲିଭେଇ ଦେବି। ଖରାରେ ଶୁଖିଯିବ। ଟମାଟୋ କ'ଣ ଖରାରେ ଶୁଖିଯିବ? ଓ ଟମାଟୋ ଟମାଟୋ ନୁହେଁ, ଓ ସଂକୁଚିତ ହୋଇଯିବ। ସଂକୁଚିତ ହୋଇ ଛୋଟ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ହେଉଛି ଟାଣ ହେଇଯିବ, ଟା ମଧ୍ୟ ଟାଣ ହେଇଯିବ ଓ ହାଲୁକା ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ବି ନିଜେ ବି ଦେଖିଦେବ ହେଲା, ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ନିଜେ କରିକି ଦେଖିବ, ଘରେ କରିକି ଦେଖ, ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ମୁଁ କ୍ଲିୟରଲି। କ'ଣ ଦେଇଛି? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଟମାଟୋ ନିଅ, ମୁଁ ଟମାଟୋ ନେଲି, ଏହାକୁ ପତଳା କରି କାଟ, ତାକୁ ପତଳା କରି କାଟିଦେଲି। ଗୋଟେ କଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଖରାରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେରେ ରଖିଦେଲି, କୋଟି କୋଟିକା ପିସ୍ କରିକି ମୁଁ ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା 3 ନମ୍ବର, କିଛି ଦିନ ପରେ ଟମାଟୋରେ ତୁମେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ? ଲେଖିବ ଟମାଟୋ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଖରାରେ ଶୁଖିଯିବ। ଟମାଟୋ ଖଣ୍ଡ ଅଛି ଖରାରେ ଶୁଖିଯିବ ଓ ସଂକୁଚିତ ହୋଇ, ମାନେ ଯେତିକି ବଡ଼ ଥିବ ଛୋଟ ହେଇଯିବ, ସଂକୁଚିତ ହୋଇ ଛୋଟ ହେଇଯିବ, ଟାଣ ହେଇଯିବ ଓ ହାଲୁକା ହୋଇଯିବ। କ୍ଲିୟର, ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମର ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଟମାଟୋ ଭଳି ଜିନିଷ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାର ଉପାୟ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛ କି? ତ ଲେଖିବ ଟମାଟୋ ଭଳି ପଦାର୍ଥ ସଂରକ୍ଷଣ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଲେଖିବ ଉତ୍ତର କହିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ। ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବ ଟମାଟୋକୁ ଟମାଟୋ ଭଳି ଜିନିଷକୁ ଆମେ କେଉଁଠି ରଖିବା? ଫ୍ରିଜରେ ରଖିପାରିବା। କେଉଁଠି ରଖିପାରିବା? ଫ୍ରିଜରେ ବା ବରଫ କରି, ଯଦି ଫ୍ରିଜ୍ ନାହିଁ ବରଫ କରି ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବ। କ'ଣ କରିବ? ବରଫ କରି। କ'ଣ ଲେଖିବ? ବରଫ କରି। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଶୁଖାଇ ବି ଲେଖିପାରିବ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ଶୁଖାଇ। ଏବଂ କ'ଣ ଲେଖିବ? ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଇପାରିବ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଥିଲା ଆମର ଯେ କିପରି ଆମେ ସଂରକ୍ଷିତ କରିପାରିବା? ସଂରକ୍ଷିତ କରି। ତ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ଉତ୍ତରଟା ସହ ମିଳେଇବା ଯେ ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଲି ନା ଭୁଲ କହିଲି। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି? ପ୍ରଥମଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଟମାଟୋ ଯଦି ଖରାରେ ଶୁଖିବ କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି? ଟମାଟୋ କ'ଣ କରିବ? ଟମାଟୋ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରିବ? ଶୁଖିଯିବ, ଛୋଟିଆ ହେଇଯିବ, ଟାଣ ହେଇଯିବ ଏବଂ ହାଲୁକା ହେଇଯିବ। ତ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଟମାଟୋକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛ କି? ତୁମେ ଲେଖ ଟମାଟୋ ଭଳି ଜିନିଷକୁ ଫ୍ରିଜରେ ବରଫ କରି। କ'ଣ କରିବ? ଫ୍ରିଜରେ ବରଫ କରି। ଦେଖ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେଲ, ତୁମର ଫ୍ରିଜ୍ ନାହିଁ, ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ରଖିବା ବେଶୀ ଦିନ ରଖିବା, କ'ଣ କରିବ? ୟାକୁ
गोटे जगार रखी बरफ दे तुम रख आउ गोटे कौन सुखेकी संरक्षित कर ओके सुखेकी संरक्षित कर क्लीयर बुझीपाला। नेक्स्ट प्रश्न को आम जीवा कौन अच्छी कौन प्रश्न अच्छे आम देखा घरे वयस्क मानक तुम परिवार खाद्य संरक्षण अभ्यास विषय चारोटी बुझ तुम घर जो वयस्क अच्छा वयस्क मानक अच्छे गोटे प्रश्न छाड़ी मुझे देखे टे पे छाड़ी दे तो ये गोटे रही है पे रही आउ देखे छाड़ी कौन भर भर प्रश्न रही तो पे जाने भाटा ये गोटे रही ये गोटे प्रश्न अच्छी देख तुम साधारणतः देखीच मुझे तो पढ़ू ना मुझे कहीदे देख गोटे जिते आचार तैयारी पे देखो तुम्हें आचार जिते आचार तेल मिसा जाए तुम आंब आचार हो बिलाती आचार हो ता कोली आचार हो जे कौन आचार हो से आचार देखो तेल मिसा जाए प्रश्न कौन देखिए जदि तेल मिसा न जाता तेबे यही आचार कौन होता आलोचना करवा लेखा जदि आचार तेल दि जाए ये आचारटा डबार ये तेल दि जाए तार कौन हम आम जापर ओके तो लिखब आंसरटा मुझे कौच लिखब कौन लिखब तुम्हें देख लिखब जदि आंसर ये लिखी दीजिए पे जगह तो ना उत्तर लिखब लिखब जदि तेल पका जाए जदि लिखा जदि तेल पका जाए मिसा जाए जहाँ लिखबार पका जाए पका नहीं जहाँ लिखे तो मिसा जाए लिखिदेव दरकार नहीं जहाँ लिखा लिखि दियो जदि तेल पका जाए मिसा जाए न था जदि तेल मिसा जाए न था तेबे कौन लिखब तेबे जार देख जो मैंने जार रखी जार रखिब बा ब्रेकेट देख बोतल विभिन्न जगह विभिन्न प्रकार रखती तुम घर तुम माँ थी जार रख ना बोतल रे बा कमा देख पात्र रे मन कर के डिबार भी रखती पात्र रे के लिख डब्बा रे ओके डब्बा भितर को देख मु कौन कहली जार कहली बा बोतल कहली पात्र कहली मैं जगह आउ कौन जगह थे कंटेनर गोटे डिबा बुड़े था लिखिदेव बा डब्बा भितर को डब्बा भितर को वायु प्रवेश करता वायु कि हम प्रवेश कर वायु प्रवेश करी पारी थांता एहा द्वारा जीवाणु गुड़िक जीवाणु गुड़िक शीघ्र बढ़ी जाते कौन होता पिला माने शीघ्र बढ़ी थांते जीवाणु शीघ्र बढ़ी जीव एवं आचारटी शीघ्र खराब शीघ्र खराब हो जानता तो आलोचना करवा प्रश्न कौन देख आम प्रश्न होता जदि आचार रे तेल मिसा न जानता तेबे कौन हुआ तो तुम लिखब जदि आचार ये पे लिख आचार लिखी छाड़ी मुझे गार देखिए मुझे लिखी दूसरी जदि आचार तेल मिसा जाई न था जदि आचार तेल मिसा ना तेबे जार बा बोतल बा पात्र बा डब्बा जेटा रखी तुम डिबार रखिपार तुम माँ आचार बा बोतल रखिए जे रखिपारे भीतर को वायु प्रवेश करि पारंता वायु प्रवेश कर वायु प्रवेश कर जहा द्वारा जीवाणु गुड़िक शीघ्र बढ़ी जाता एवं आचारटी शीघ्र खराब हो जाता बुझीपाल कौन हम जो तेल दि जावनी
जीवाणु कौन कर डबार जे तुम माँ डबा रखिंट कांच पात्र हो बोतल रखिंट जीवाणु भीतर प्रवेश कर तुम आचार को कौन कर नष्ट हो फिंपी कला नष्ट कर देखो किसी आचार को नदेव कि गोटे बासे गोटे खराब हो जाए तेणु तुम कौन कर आचार को तेल देकी खरार देकी रखा जाए क्लीयर नेक्स्ट प्रश्न को आम जा आ गोटे अच्छी एठी जीवा जीवा एठी गोटे आम कार्य 3 कौन अच्छी कार्य 3 प्रश्न कौन देला घरे वयस्क मानू तुम परिवार खाद्य संरक्षण अभ्यास विषय पचारि अति कम गोटे आलोचना करें देख खाद्य आलोचना विषय आम आलोचना करवा एवं ताक लेखिबा तो मु ऊपर को स्क्रॉल कर दिए उत्तरटा मु कहि दउछि एठी लिखि दउछि एठी हमर आसला जीवाटा होछि उत्तर कौन अच्छे खाद्य संरक्षण उत्तर खाद्य किपर संरक्षण करा जाए ताहार उत्तर को जानिबा तो तुम्हें किसी उपाय तो मुझे गोटे खरार देकी सुखेकी तेल देकी आम फ्रिज रे अलग प्रकार धारा आम लिखिपर तो तेणु कौन कही प्रश्न कौन देला देख घरे वयस्क देख तुम घरे वयस्क देख वयस्क तो विभिन्न लोक अच्छा तो उत्तर लिख देख पिला माने कौन लिख उत्तर देख तुम क्या घर अच्छे जेजेबापा लिखब एटी तुम्हें लिखिपर मो आई कौन लिख मो आई कमा बा जेजेमा देख जार आई अच्छी आई लिख जार जेजेमा अच्छे जेजेमा लिख जहाँ लिख मो जेजेमा आंब आचार तैयारी करते कौन तैयारी करते पे आंब आचार भल कर शुणु आंब आचार तैयारी करती लेंबू आचार भी लिखिपार तुम्हें तैयारी करती बुझीपार मो आई जेजेमा आई बा जेजेमा आंब आचार तैयारी करती क्लियर एवं लिखिबो एवं एहाकू तेलरे एवं एहाकू तेलरे बुड़ाई रखती बुझीपाल तेलरे बुड़ाई रखती जहा फल एहा अनेक मास पर्यंत भल रुहे बुझीपार क्लियर है देख आउ गुटे भी लिखिए देख मु तो गुटे कहीदेली टे बुझे पिला माने देख कौन कहला तुम घर वयस्क लोक वयस्क मान पचार जे से माने किपरि भाव में खाद्य को संरक्षित कर रखती किपरि सुरक्षित रखती तो लिख मो आई देख जहाँ को आई अच्छी आई लिख जार जेजेमा अच्छी आई कहले तुम माँ को माँ जेजेमा कहले तुम बापा को माँ आंब आचार आंब आचार तैयारी करती एवं ताहाकू तेलरे बुड़ाई रखती जहा फल यह अनेक दिन अनेक मास पर्यंत भल रहे आ गोटे कौन लिख ता छड़ा आउ कौन करती ता छड़ा धनिया पत्र कमा पुदीना पत्र को सुखाई खरार सुखाई सुखाई लिख सुखाई संरक्षण करती लिखा संरक्षण करती आउ थे मुझे बुझे पिला मुझे मुझे बारंबार बुझे तुमको देख जिते कौन डाउट क्लीयर न हुए तो प्रश्न देला घरे वयस्क मानू तुम परिवार तुम घरे वयस्क लोक अच्छा पे तुम जेजेपा हो जेजेमा हो जो मैंने आचार करते जेजेबापा तो आचार करेनि तो वयस्क लोक कौन आई हुंती तुम जेजेमा तो आंब आचार तैयारी करती एवं यहाँ तेलरे बुड़ाई रखती कौन करते आंब आचार करते तेलरे बुड़ाई रखती जहा फल यह अनेक मास पर्यंत भल रुहे ता छड़ा धनिया पत्र को पुदीना पत्र को सुखाई
କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଓକେ କ୍ଲିୟର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ଏଠି ଅଛି ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ କୋଉଠି ଅଛି ଆମେ ଯିବା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ତୁମର ଆସିଗଲା ପ୍ରଶ୍ନ। କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ? ବହୁତ ଇଜି। କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ 3ଟି ଋତୁକାଳୀନ ଫଳ କିମ୍ବା ପରିବା ନା। କିମ୍ବା ମାନେ ଦେଖ ଓର ମାନେ କିମ୍ବା, ଯେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥାଏ ଏଇଟା କିମ୍ବା ସେଇଟା କର। ତ ଦୁଇଟା ଲେଖିବ। ଉଦାହରଣ କ'ଣ? ଶୀତ ଦିନରେ ଅଁଳା ହୁଏ, ଖରା ଦିନରେ ଜାମୁକୋଳି। ବୁଝିପାରିଲ? ଶୀତ ଦିନରେ ଅଁଳା, ଖରା ଦିନରେ ଜାମୁକୋଳି। ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିବ? 3ଟା ଉଦାହରଣ ଦେବ। ଋତୁକାଳୀନ ଫଳ ଲେଖିପାରିବ ବା ପରିବାର ନାଁ ବିଷୟରେ ଲେଖିପାରିବ। କ'ଣ ଲେଖିପାରିବ? ପରିବାର ପନିପରିବା ନାଁ। ତ କ'ଣ କ'ଣ ହୁଏ ଆମେ ଲେଖିବା। ତାପରେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି। ଲେଖିବ ଖରା, ଯେମିତି ଲେଖିଛି ଏଠି ମୁଁ ସେମିତି ଲେଖୁଛି। ଲେଖିବ ଶୀତ ଦିନରେ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ଶୀତ ଦିନରେ। ଶୀତ ଦିନରେ ଶୀତ ଦିନରେ କ'ଣ ହୁଏ ତୁମେ ଜାଣିଛ? କ'ଣ ମିଳେ? ଅଙ୍ଗୁର ଲେଖିପାରିବ। ଅଙ୍ଗୁର ବା ହେଉଛି କମଳା। ଅଙ୍ଗୁର, କମଳା। ଓ ଖରା ଦିନରେ ପୁଣି ସେମିତି ଲେଖିବ। ଖରା ଦିନରେ କ'ଣ ମିଳେ? ତରଭୁଜ। ପୁଣି ଲେଖିବ ଖରା ଦିନରେ ସେମିତି କହିଛି କ'ଣ? ଦେଖ ଲେଖିଛି ଉଦାହରଣ ଶୀତ ଦିନରେ ଅଁଳା, ଖରା ଦିନରେ ଜାମୁକୋଳି। ସେଇପରି ଲେଖିବ। ପୁଣି ଲେଖିବ ଖରା ଦିନରେ ବା ଶୀତ ଦିନ ଲେଖିବ। ଓକେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ନହେଲେ ଦେଖ ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରି ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଉଛି, ଖାଲି ପୁରାଟା ଗୋଟେ କରିଦେଉଛି ହେଲା, ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମେ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିବ ଶୀତ ଦିନରେ। ତୁମେ ଲେଖିବ ଶୀତ ଦିନରେ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିଦେଉଛି। ଲେଖିବ ଶୀତ ଦିନରେ କ'ଣ ମିଳେ? ଶୀତ ଦିନରେ ଅଙ୍ଗୁର ମିଳିବ। ମୁଁ ପୁରା ଲେଖିଦେ। ଅଙ୍ଗୁର ଆଉ କମଳା। ଆଉ କ'ଣ? ସେଓ। ଏଇଟା ଶୀତ ଦିନରେ ବେଶୀ ମିଳିବ। ଏବଂ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଲେଖିଦେ। ଏବଂ ଖରା ଦିନରେ କ'ଣ ମିଳିବ? ଖରା ଦିନରେ ଆମ୍ବ, ପଣସ, ଲିଚୁ ମିଳେ। କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା? ପୁରା ଏକାଥରକେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥିଲା ମୋର? ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତ ଦିନ, ଦେଖ ଋତୁକାଳୀନ ମାନେ ଶୀତ ଦିନ ବି ରହିବ, ଖରା ଦିନ ରହିବ। ଯେମିତି ଶୀତ ଦିନରେ ଅଁଳା ମିଳେ, ଖରା ଦିନରେ ଜାମୁକୋଳି ମିଳେ। ସେମିତି ଲେଖିବ ଶୀତ ଦିନରେ ଅଙ୍ଗୁର, କମଳା, ସେଓ ଏବଂ ଖରା ଦିନରେ ଆମ୍ବ, ପଣସ, ଲିଚୁ। କ୍ଲିୟର? ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଏଠି ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା? ଯାହା ଖାଉଛ ତାହାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରି ନରମ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚୋବେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବା ଏବଂ ଚୋବାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ଦାନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କଲ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୃଷ୍ଠାରେ ଦେଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, ସେଗୁଡ଼ିକ ନାମ ଲେଖିବ। ଏଠି ଦେଖିବା ଆମେ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୃଷ୍ଠାରେ ଚିତ୍ର ଦେଖି କରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଚିତ୍ର। ତ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଅଛି। ଦେଖ ମୁଁ ଆନ୍ସରଟା କହିଦେଉଛି, ତୁମେ ଲେଖିବ। ଓକେ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ଆନ୍ସର ହେବ। ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେଖ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଦେବ। ଦାନ୍ତ ତୁମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଅଛି। ତୁମେ ଦାନ୍ତ ଦେଖିଛ, ତଳ ଚିତ୍ର ଅଛି, ତ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲେ ଉଠିଯିବ। ତେଣୁ ଟିକେ ମୁଁ ଉପରକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିଦିଏ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଲେଖିଦେବା। ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟକୁ କାଟିବା ପାଇଁ। ଖାଦ୍ୟ କାଟିବା ପାଇଁ ଲେଖିବ ଖାଦ୍ୟକୁ କାଟିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଦାନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କର? ଲେଖିବ ଖାଦ୍ୟ କାଟିବା ପାଇଁ ମୋର ଆଗ ଦାନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରି। କ'ଣ କର? ତୁମେ ଦେଖ ଦାନ୍ତରେ ଛିଣ୍ଡାଅ। ଆଗ ଦାନ୍ତ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବ୍ରେକେଟ ଲେଖିବ ଛେଦକ ଦନ୍ତ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଛେଦକ ଦନ୍ତ। ବ୍ରେକେଟ ଶେଷ ବ୍ୟବହାର କଲି। କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା? ବ୍ୟବହାର କଲି। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ତୁମର ଆଗ ଦାନ୍ତ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ। କ'ଣ ଅଛି?
ଖାଦ୍ୟକୁ ଚିରିବା ପାଇଁ, ଖାଦ୍ୟକୁ ଚିରିବା ପାଇଁ, ଚିରିବା ପାଇଁ। ଆମକୁ ଗଲା ଖାଦ୍ୟକୁ କାଟିବା ପାଇଁ, ଖାଦ୍ୟକୁ ଚିରିବା ପାଇଁ ଗାର ଦେଲି। ଖାଦ୍ୟକୁ କାଟିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁ? ଲେଖିବ ମୋର କ'ଣ ଦାନ୍ତ? ମୁନିଆ ଦନ୍ତ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ମୁନିଆ ଦନ୍ତ, ମୁନିଆ ଦାନ୍ତ। ବ୍ରେକେଟ୍ ଲେଖିବ କ'ଣ? ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଶ୍ୱାନ ଦାନ୍ତ। ଶ୍ୱାନ, ତାହେଲେ ସେ ଫଳାକାର ଶ୍ୱାନ ଦାନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କଲି। ଆହୁରି ଦାନ୍ତ ଅଛି, ମୁଁ କହିବି ଟିକେ ଦୁଇଟା ଲିଭେଇ ସାରେ, ଆଗେ ବୁଝେଇ ସାରେ। ବ୍ୟବହାର କଲି। ତ ଆମର ଦାନ୍ତ ଗଲା ଦୁଇଟା, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଦାନ୍ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିବା। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥିଲା ଆମର ତୁମକୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଚୋବେଇବା ପାଇଁ, ଖାଇବା ପାଇଁ, ଚିରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଦାନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କର? ଦାନ୍ତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ତ କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ଖାଦ୍ୟକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ମୋର ଆଗ ଦାନ୍ତ ବା ଛେଦକ ଦାନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କଲି। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ପୁଣି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଦେବ, ଖାଦ୍ୟକୁ ଚିରିବା ପାଇଁ ମୋର ମୁନିଆ ଦାନ୍ତ, ବ୍ରେକେଟ୍ ଲେଖିବ ଶ୍ୱାନ ଦାନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କଲି। କ୍ଲିୟର? ତାପରେ ଦୁଇଟା ଗଲା, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିଦବା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖି ଲେଖିବ ଖାଦ୍ୟକୁ ଚୋବାଇବା ପାଇଁ, ଖାଦ୍ୟକୁ ଚୋବାଇବା ପାଇଁ, ସେକରେ ବେକରେ ବା, ହର୍ଷଇବା, ଚୋବାଇବା ପାଇଁ, ଖାଦ୍ୟକୁ ଚୋବାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ। ଲେଖା ହେଇଛି ଗୁଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖ, ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଗୁଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଲେଖିବ? ମୋର ତା ନାମଟା ଲେଖିଦେବ ପିଲାମାନେ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତାକୁ? ପୁର, ପୁରର ବିସର୍ଗ, ପୁର ଚର୍ବଣକ, ବ୍ରେକେଟ୍ ଶେଷ। ଏବଂ ଆଉ କି ଦାନ୍ତ ଅଛି? ଖାଲି ଚର୍ବଣକ ଦାନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କଲି। ସରିଗଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥିଲା ଆମର, ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଥିଲା? ଖାଦ୍ୟକୁ ଚୋବେଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ପୁର ଚର୍ବଣକ ଏବଂ ଚର୍ବଣକ ଦାନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କଲି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ମୁଁ ମୁଁ ଏମିତି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ତୁମର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଛାଡ଼ିବିନି। ଓକେ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ତୁମେମାନେ ଦେଖ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ୁଛ, ଏଠି କେବଳ 29 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ତୁମେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ିନିଅ। ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆସିବ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ତୁମ ଡାଉଟ୍, ତୁମ PDF, ତୁମକୁ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କିପରି ପଢ଼ିବ, କେମିତି ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ପଢ଼ିବ, ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସବୁକିଛି ବୁଝିଦେବି। ତୁମେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଦେଖୁଛ, ତୁମେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହ, ତୁମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ମେସେଜ୍ କର। ଓକେ, ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କର। ଜଏନ୍ କେମିତି କରିବ? ବହୁତ ପିଲାଙ୍କ ପସନ୍ଦ, ସାର୍ କେମିତି ଜଏନ୍ କରିବା? ଦେଖିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଅଛି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ପାଖରେ ଥିବ ଜଏନ୍, JOIN ଅଛି। ତୁମେ ସେଟା କ'ଣ କର? 29 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ତୁମେ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବ ବା ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଇଛି। ଶ୍ୱାନ ଦାନ୍ତ, ଚର୍ବଣ ଦାନ୍ତ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଯେ ଗୋଟେ କହିଦେଲି ଚର୍ବଣ ଦାନ୍ତ, ଶ୍ୱାନ ଦାନ୍ତ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଶମ ଦାନ୍ତ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଇଗୁଡ଼ା ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଠି ବୁଝେଇଦେଲି। କ୍ଲିୟର? ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। କ'ଣ ଅଛି ଯିବା? ଏଠି ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିଦବା। ଦିଶା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଭାବିଲା, ଖାଦ୍ୟକୁ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଚୋବାଇଲେ ଅଧିକ ଲାଳ ଖରଣ ହୁଏ କାହିଁକି? ଦେଖ, ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କାହିଁକି ଲାଳ ଖରଣ ହୁଏ? କାରଣ ଲେଖିବ ହୁଏ କାହିଁକି? କାରଣ ଲେଖିବ, ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ କାରଣ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଖାଦ୍ୟକୁ ଚୋବାଇଲେ ନା ପିଲାମାନେ, ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଉତ୍ତରଟା ଗଲତ କହିଦେଲି, ଭୁଲ କହିଦେଲି। ତ ଦିଶା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟକୁ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଅଧିକ ଲାଳ ଖରଣ ହୁଏ କି? ତୁମେ ଲେଖିବ ହଁ, ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଖାଦ୍ୟ ଖରଣ ହୁଏ। ହଁ,
ହୁଏ ଖାଲି ଲେଖିବା କିଛି ଲେଖିବନି କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ତାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ଯେ ଖାଦ୍ୟକୁ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଚବାଇଲେ ଅଧିକ ଲାଳ ଖରଣ ହୁଏ କି ତୁମେ ଲେଖ ହଁ ହୁଏ କ୍ଲିୟର ତାପରେ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା ଆଉ କିଛି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏଠି ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ଚାଲି ଆସିଲା ଲେଖ ଟିକେ ତଳକୁ କରିଦିଏ ଏଠି ଆସିଲା ଲେଖ କ'ଣ ଅଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ନ ହେବେ କ'ଣ କରିବା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିନିଅ ଖାତାରେ ମାର୍କ କରିନିଅ ବହି ଯଦି ବହିରେ ଅଛି ମାର୍କ କରିନିଅ ତୁମେ ଏଇ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ତୁମର ପଡ଼ିବ ଓକେ ତ ଯିବା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ କ'ଣ କଲେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ ତ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଆମର ଏକ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୋଲ କରିଦେବ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି ଦେଖିଦେବ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି କେମିତି ଲେଖିବ ଗୋଟିଏ ଗଲା ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଲେଖିବ ଖାଦ୍ୟକୁ ଲେଖିବ ପ୍ରଥମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ ଭଲ କରି କହୁଛି ଲେଖିନିଅ ଖାତାରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ପାଟିରେ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଦର ଏପଡ଼ା ପୁରାନ୍ତୁ ନାହିଁ ବେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ପୁରେଇବୁନି ବେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ପୁରେଇଲେ ଆମେ ଗିଳିଦେବା ହଜମ ହେବ କେଡ଼ି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ପୁରାନ୍ତୁ ନାହିଁ ପୁରେଇବୁନି ଫାଷ୍ଟ ଗଲା ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଭଲ ଭାବରେ ଚୋବେଇ ଖାଆନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚୋବେଇକି ଖାଇବା ଭଲ ଭାବରେ ଚୋବାଇ ଖାଇବା ବୁଝିପାରିଲ ବେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ପୁରେଇବନି ବେକ ଲାଗିଯିବ ଆଉ କ'ଣ କରିବ ଭଲ ଭାବରେ ଚୋବାଇ ଖାଇବା ଗଲା ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବ ଖାଇବା ସମୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ହସିବା ଅନୁଚିତ ଏଇ ଚଏସ୍ ଅଛି ତୟ ହଳନ୍ତ ଏଥର ମୁଁ ବୁଝେଇବି ତୁମକୁ କ'ଣ ଏଥର କ'ଣ ଦେଇଛି ଲେଖ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିବା କ'ଣ କରିବା ବୁଝିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ପୁରାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ପାଟିରେ ପିଲାମାନେ ଲେଖିଦେବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଏଠି ପାଟିରେ ପୁରାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ପାଟିରେ ପୁରାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓକେ ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ଭଲ ଭାବରେ ଚୋବାଇ ଖାଇବା ବୁଝିପାରିଲ ଖାଇଲା ବେଳେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଚୋବାଇ ଖାଇବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ଖାଇବା ସମୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ହସିବା ଅନୁଚିତ ଏତିକି କଲେ କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର ଲେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ପୁରାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଭଲ ଭାବରେ ଚୋବାଇ ଖାଇବା ଏବଂ ଖାଇବା ସମୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଉ ହସିବା ଅନୁଚିତ ଏତିକି ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଲେଖିନିଅ ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁମର ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମର ଯିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ତୁମର ଆସ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆସ କ'ଣ କରିବା କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ଆସ ଚିନ୍ତା କରିବା ତୁମେ ଭଲ କରି ଚିନ୍ତା କରିକି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କରି ବୁଝଉଛି ତୁମେ ଖାତା କାଢ଼ି ଲେଖିନିଅ ଏକ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ଏକ ନମ୍ବରକୁ ଅଛି କେତେକ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ କିଛି ସପ୍ତାହ ଧରି ଭଲ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ କାହିଁକି ଦେଖ କିଛି ତୁମର ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଦେଖିବ ବହୁତ ଦିନ ରହିଯିବ ମନେକର ହେଉଛି 15 ଦିନ ମାସେ 2 ମାସ 1.5 ମାସ ରହିଯାଉଛି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଦିନେ 2 ଦିନ 3 ଦିନ 4 ଦିନ ପରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ତ ତାହାକୁ ଆମେ କାରଣ ଲେଖିବା କାହିଁକି ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ତ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କରିବା ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟା ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ତୁମେ ଚେକ୍ କରିନିଅ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ ଏଠି ଏକ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଲି ଏକ ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଏକର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାର କ'ଣ ଲେଖିବ ତୁମେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଭଲ କରି ଲେଖିବ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିଥିଲି କ'ଣ ଅଣୁଜୀବ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି
ଜୀବ। ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଅଣୁଜୀବ। ଖ୍ୟାଲ ରଖିବ ସବୁବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଣୁଜୀବ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦେବ। ଓକେ, ତାପରେ ଲେଖିବ ଅଣୁଜୀବ ମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅଣୁଜୀବମାନେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ମୁଁ କହିଥିଲି କ'ଣ ଦରକାର? ଆର୍ଦ୍ରତା ବା ଜଳ ଦରକାର, ମାନେ ଭିଜା ଜାଗା। ଆର୍ଦ୍ରତା ବ୍ରେକେଟ୍ ଦେଇକି ଲେଖିବ ଜଳ। ଆର୍ଦ୍ରତା ମାନେ ଜଳ ଦରକାର। କମା ଦେବ ବାୟୁ ବା ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳୀୟ ବାୟୁ କମା ଦେବ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ କ'ଣ ଦରକାର? ତାପମାତ୍ରା। ଉପଯୁକ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଉପଯୁକ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରହିଲା? ଦେଖ, ମୁଁ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି କ'ଣ ଦରକାର? ଆବଶ୍ୟକ ତାପମାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ। ଏଟା ହେଲା ପଏଣ୍ଟ। ତାପରେ ଲେଖିବ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ, ଦେଖ ଏ ଦରକାର ହେଇଥାଏ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ, ତୁମେ ଲେଖିବ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ବେଶୀ ଥାଏ। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ବେଶୀ ଥାଏ ତାହା ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? କ୍ଲିୟର? ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦେବ। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଖାଦ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରିବା ପାଇଁ ବା ଖାଦ୍ୟକୁ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ଏଟା ଲିଭେଇ ଦେବ। ମୁଁ ଲିଭେଇ ଦେଉଛି, ଏଟା ହେବନି। ଖାଦ୍ୟକୁ ଲେଖିବନି, କ'ଣ ଲେଖିବ? ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ନ ହେବା ପାଇଁ। ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ନ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ? ଟିକେ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ନ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ? ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ବୁଝିଥାଏ, ତାପରେ ମୁଁ ଲିଭେଇବି। କ'ଣ ଦେଇଛି? ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା? କେତେକ ଖାଦ୍ୟ କିଛି ସପ୍ତାହ ଧରି ଭଲ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ଖାଦ୍ୟ ଖୁବ୍ କମ୍ ନଷ୍ଟ। କାରଣ କ'ଣ? ଲେଖିବ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଣୁଜୀବ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦେବ। ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ? ଅଣୁଜୀବ। ଖିଆଲ ରହିଲା? ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବ। କେମିତି ପଢ଼ିବ? ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଅଣୁଜୀବ। ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଅଣୁଜୀବ। ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆର୍ଦ୍ରତା ବା ଜଳ, ବାୟୁ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ। ଅଣୁଜୀବ ଯେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ହେବ? ଆର୍ଦ୍ରତା ମାନେ ଭିଜା ଜାଗା ବା ଜଳ, ବାୟୁ ଦରକାର, ଉପଯୁକ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ବେଶୀ ଥାଏ, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ମନେ ରଖିବ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ବେଶୀ ଥାଏ ତାହା ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି? ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ବେଶୀ ଜଳୀୟ ଭାଗ ଥିବ ସେ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ନ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ନ ହେବା ପାଇଁ ଶୁଖିଲା କ'ଣ କରିବ? ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ନ ହେବା ପାଇଁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଜାତୀୟ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ନଥିବାରୁ, ଶୁଖିଲା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ନଥିବାରୁ ତାହା ଅଧିକ ଦିନ ଭଲ ରହେ। ଖିଆଲ ରହିଲା? ତ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଥିଲା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, କିଛି ଖାଦ୍ୟ କିପରି ବହୁତ ଦିନ ଲେଖିବ। ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି? ଶୁଖିଲା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ନଥିବାରୁ ତାହା ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହେ। ସଇଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଆମେ ଯିବା। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଦେଖିବା? 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ତୁମେ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ ଯାଇଛ। ସାଙ୍ଗରେ ନେବା ପାଇଁ 5ଟି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ତାଲିକା କର। ସେଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ନ ହେବା ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଦେଖ, ତୁମେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛ, ତ ବୁଲିବାକୁ ଗଲାବେଳେ 5ଟି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇଯିବ। ତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ସଂଗ୍ରହ କରିବ ଲେଖିଦେଉଛି ମୁଁ, ତୁମେ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ କରିବ।
2 नंबर देउची मु एडी के स्क्रॉल कर दे जगहटा नहीं स्पेस एडी लिखि देबो तुमर 2 नंबर तार उत्तर कौन कौन दरकार लेखिबो परिभ्रमण पाई कौन लिखिबो परिभ्रमण परसरी भयर फला मण परिभ्रमण पाई पांचटी से प्रश्न होता 5टी खाद्य सामग्री 5टा खाद्य जिनिस खाद्य सामग्री आम कौन कौन नहीं जाए बोलते जीवा सामग्री तो कि जिनिस नहीं कि आम जीवा डट डट दे गार देदेव कौन लिखा प्रथम लिखब एट खाद्य सामग्री लिखब कौन कौन लिखब एक कौन हो सुखिला पांपड़ कौन हो सुखिला पांपड़ नहीं जीव आउ कौन जीव एक गला 2 रे लिखब बिस्कुट बिस्कुट भी सुखिला नहीं जीव बिस्कुट तापर कौन नहीं जीव 3 नंबर अम्बुल बा आम्बुल आम्बुल लेके जीव 4 नंबर कौन लेके जीव चिप्स 5 नंबर कौन लेके जीव खोई बा भुजा बा मुड़ी बा चूड़ा ओके एतिक है तुम जिनस नहीं जीव तो बुझे प्रश्न कौन देला तुम्हें बुलिया को जीव तुम्हें 2 दिन एक क्षेत्र को परिवहन पर जाइच सांगरे 5टी सामग्री नाम को से नष्ट न हो कौन कर तो लिखब परिभ्रमण पर 5टी खाद्य सामग्री नाम लिखिदेव सुखिला पांपड़ बिस्कुट आम्बुल चिप्स आउ खोई भुजा चूड़ा ओके तापर लिखब केमती करिवो तापर लिखब संरक्षण उपाय केमती संरक्षण करिवो संरक्षण उपाय माने किपर ताकू नष्ट न होबे उपाय करिवो संरक्षण रो उपाय ठीक है डॉट डॉट देकी गार दब कौन लिखब लिखब एही खाद्य गुड़ी को नष्ट न होबा पाई कौन करिबा नष्ट न होबा पाई कौन करिबा वायुरुद्ध पात्र माने होची कंटेनर जेटा डबा कुआ जाए वायुरुद्ध पात्र रुद्ध दयद पात्र माने जेटा जो होची डबा कुआ जाए वायुरुद्ध पात्र बा पैकेट मध्य रखिबा सइला पैकेट भितरे रखिबा क्लियर वर्तमान आमे बुझिबा मु कौन कहली कौन प्रश्न देथिला हमर तुम्हें 2-3 दिन एक क्षेत्र को परिभ्रमण माने बुलिया को जाइछ सांगरे नवा पाई 5टी सामग्री रख से जिनस गुड़ा को तुम्हें किपरि ताको साहित्य रख बा गुच्छे को जातर तुम नष्ट हबो नाही तुम्हें कौन लिख परिभ्रमण पर 5टी सामग्री नाम लिखिदेल सुखिला पांपड़ बिस्कुट आम्बुल चिप्स खोई बा भुजा बा चूड़ा भजा चूड़ा लिख लो खाली चूड़ा लिख लो भजा चूड़ा लिख लो संरक्षण उपाय कौन लिख एही खाद्य गुड़ी को नष्ट न होबा पाई वायुरुद्ध पात्र बा पैकेट भितरे रखिबा मन रहिला वायुरुद्ध पात्र बा पैकेट भितरे रखिबा नेक्स्ट प्रश्न को जीवा नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर कौन अच्छी देखिबा जदि खाद्य संरक्षण करा जाय न पारिबो तेबे कौन हेबो खाद्य संरक्षण बिना विषर परिकल्पना कौन यार परिमाण विषय लेख देख जदि खाद्य संरक्षण करा जाय न पारिबो जदि खाद्य संरक्षण न होबो न पारिबो तेबे कौन होबो खाद्य संरक्षण बिना विषर कल्पना वर्णना कर तो आंसर टी मु कहि दोछि तुमको लिखि दोछि ओके तो आसिला तुमरा 3 नंबर प्रश्न रो उत्तर एटा 3 नंबर यार उत्तर ओके कौन लिखिबा लिखिबो जदि खाद्य संरक्षण जदि खाद्य संरक्षण करा जाई न पारिबो करा जाई न पारिबो खाद्य संरक्षण करा जाई न पारिबो डॉट डॉट दे गार दब
ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ନ ପାରିବ କ'ଣ କରିବ? ପଏଣ୍ଟ ଦେବ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖବ ଆଇ ପଏଣ୍ଟ। କ'ଣ ହେବ? ଖାଦ୍ୟ ଲେଖିଦେବ। ଖାଦ୍ୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର, ଖାଦ୍ୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଖାଦ୍ୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ପ୍ରଥମେ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। 2i ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଲେଖିବ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ଅଣୁଜୀବ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ଅଣୁଜୀବ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ଲେଖ। ଅଣୁଜୀବ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ତାକୁ ଆମେ ଖାଇଲେ ଲେଖିବ। ଖାଲି ନା ଆମେ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହବ? ଆମେ ଖାଇଲେ ପେଟ ଖରାପ ହବ। ପେଟ ଖରାପ। ଆଉ କ'ଣ ହବ? ବାନ୍ତି ହବ। ଆଉ କ'ଣ ହବ? ବଦହଜମି ହବ। ବଦହଜମି ରୋଗ ହେବ। ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଛି କହିଦେମି। ଦେଖ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା? ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ନ ପାରିବ ତେବେ କ'ଣ ହବ? ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ବିନା ବିଷର କଳ୍ପନା କର। ଏହାର ପରିମାଣକୁ ଆଲୋଚନା କର। ଲେଖିବ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ନ ପାରିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଖାଦ୍ୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। 2i ଲେଖ। ଅଣୁଜୀବ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ତାକୁ ଆମେ ଖାଇଲେ ପେଟ ଖରାପ, ବାନ୍ତି ଆଉ ବଦହଜମ ରୋଗ ହେବ। କ୍ଲିୟର? ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଦେଖ ଲାଷ୍ଟର 3i ପଏଣ୍ଟ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ଋତୁକାଳୀନ ଫଳ ଓ ପନିପରିବାକୁ ଆମେ ବର୍ଷ ସାରା ଖାଇପାରିବା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ଋତୁକାଳୀନ ଫଳ ପନିପରିବାକୁ ଆମେ ଖାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆଇଭି ଲେଖିବ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଦେଖାଯିବ। ଶେଷରେ ଲେଖିଦେବ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇବା କଷ୍ଟକର ହେବ। କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା? ତ କ'ଣ ଦେଖିବା? କ'ଣ ଅଛି? ଋତୁକାଳୀନ ଫଳ ଓ ପନିପରିବାକୁ ଆମେ ବର୍ଷ ସାରା ଖାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଖାଇପାରିବ କେତେବେଳେ? ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶେଷ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇବା କଷ୍ଟକର ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ଚାପ୍ଟର 3ର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ମେଳ କର। କଥାଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଉତ୍ପାଦକ ମିଳିବ। କି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଗଲା ଆମର କ'ଣ ଗଲା ପିଲାମାନେ? ଆମ୍ବର ଖରାରେ ଶୁଖେଇ ଆମ୍ବୁଲ କରି, ପାମ୍ପଡ଼ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଶୁଖିଲା ପାମ୍ପଡ଼, ବିଭିନ୍ନ ଫଳ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଚିନିରେ ସିଝେଇବା। ଚିନିରେ ସିଝାଇବା। ଚିନିରେ ସିଝେଇକି ରଖାଯିବ। ଚିନିରେ ସିଝେଇବା ବା ଜେଲି ହେବ, ଜାମ୍ ହେବ। ଚିନିରେ ସିଝେଇ ଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଜେଲି ଆଉ ଜାମ୍। ମନେ ରହିଲା? ଜେଲି ଆଉ ଜାମ୍ କିପରି ଜାଣିଛ? ଚିନିରେ ସିଝାଯାଏ ତାକୁ। ଓକେ।
तापर लेंबू लेंबू कौन लिखिबो लुण बा तेल मिसाई आचार हो लुण बा तेल पकाई बा तेल मिसाई तो क्या तेल तेल मिसाई बुझे सारी कहबी देख कौन कहला आंब आंब किपर रखिब खरार सुखाई आंबुल करी पापड़ किपर रखिब खरार सुखाई सुखिला पापड़ विभिन्न फल किपर रखिब चीनी रे सिझाई सिझाइब जेली बा जाम हो गला लेंबू कौन करिब लुण बा तेल पकाई बा तेल मिसाई लेंबू आचार हो गला नेक्स्ट जीवा कौन अच्छी बटर कौन अच्छी बटर बा लहुणी कौन करिब गरम करी कौन लिखिब क्षीर को गरम करी क्षीर को टिके पिला लिखिब बटर किपर गरम कर खाली गरम करी गरम करी गरम करिले कौन हम घी बाहर बटर बा लहुणी को गरम कले कौन बाहर घी बटा बिरी कौन करिब खरारे सुखई कौन लिखिब खरारे सुखाइबा सु तालबे सु खरे खाइबा खरारे सुखाइबा बोड़ी हे जिवो तापरे होची कौन लंका लंका कौन करबा खरारे सुखाई लंका गुंडे जो कौन करबा खरारे सुखाई सुखाई खरारे सुखाई गुंड करिबा ओके शेष प्रश्न को आमे जीवा कौन अच्छी माछ लुण दे दबा सुखला जो खरार पकई दबा लुण देई सुखाइबा देख मु गोटे गोटे आंसर कहूँ तुम चेक करनी एटी देला प्रथमटा तो कहीदे मुझे लिभे दी तथापि कहीदे प्रथमटा आंब थिला खरारे सुखाई आंबुल पापड़ कौन कहली खरारे सुखाई सुखिला पापड़ विभिन्न फल कि कहली चीनी रे सिझाई जेली तापरे बटर बटर कौन करी गरम करी एटा तार आंसर गरम करी घी हो बटा बिरी कौन हम खरारे सुखाइले कौन हो बोड़ी हो तापरे कौन लंका खरारे सुखाई गुंड करिबा एटा तार आंसर लंका गुंड माछ लुण को देई खरार सुखाइबा लुण देई खरार सुखाइबा कौन हो सुखुआ क्लियर ताले पंचम श्रेणी सामाजिक चैप्टर 3 कंप्लीट है आसंता वीडियो मु चैप्टर 4 आनिबी देख पिला माने तुमे कमेंट करो लाइक करो शेयर करो एवं मते निहाती जण ओके जदि ट्यूशन पढ़ा ऑनलाइन 29 टंका देई तुमे जॉइन हो जाओ एवं ऑनलाइन क्लास करो मुझे तुम सब आंसर सीट पीडीएफ सब प्रोवाइड करी लाइव क्लास कर तुमको बुझेबी ओके रोचे नेक्स्ट वीडियो देखा सांग शेयर करो लाइक करो एवं